मुझे कहूली द्वितीय करंथी 2 अध्याय हूँ अनुतप्त पापी पाई सुसमाचार शक्ति जदि जने व्यक्ति अनुताप करिवो तापाई सुसमाचार शक्ति कौन ये अध्याय से लिखुछन एठी से क्षमा संपर्क लिखुचंती जो माने सुसमाचार सुनी तार प्रभाव रे प्रभावित हुअंती और परिवर्तित हुअंती समान को जीवन ते प्रथम 4 पद आमे जा पढिलु एटी पाउल तांकर प्रथम पत्र संपर्क रे किछि विषय से जणाउछन किछि विषय से जणाउछंती आ एही पत्र लिखिबार उद्देश्य जे कोरिन्थीर विश्वासी माने से जीवा पूर्वरु किछि समस्या सामना करिसंती आ एही पत्र पछरे से लिखिबार कष्ट भी जणाउछन कोन कहउछंती कारण बहुत दुख और हृदय वेदना रे बहु अश्रुपात सहित तुम लिखी जेपरि तुमने दुखित हुओ एपरि नुहे मात्र तुम्हें मान प्रति मोहर जो अधिक प्रचुर प्रेम रही अच्छी जेपरि तुमने ज्ञात हुओ साधु पाउल कहते मु तुमको दुख देवाई लिखिली से नुह कि मु तुम विषय केते मनोयोगी अटे से तुम्हें देख जो प्रभु को दास माने विश्वासी मान को संशोधन करने चाहती से समय विश्वासी मान कौन होगा कथा दुखित होगा कथा नुह बर कौन होगा कथा जे एई प्रभु को दास मोर ए विषय भी जत्न नौ आमे एबे 5 पदरु जदि 11 पद आमे पढ़िबा सेठी आमे बुझी परिबा जे काहे कि से दुख बा काहे कि से कष्ट आसीची ता आपण देखि परिबे 5 पदरु 11 पद पर्यंत किंतु जदि केही दुख देई अछि से मते दुख देई नाही मात्र केतेक परिमाण रे मो अधिक कठिन हेबाकू इच्छा करू नाही तुम्भ समस्तंकु दुख देई अछि अधिकांशଙ୍କ द्वारा एपरि लोक जेउ शास्ति पाई अछि ताहा पक्षरे ताहा यथेष्ट एणु काळे एपरि लोक अतिरिक्त दुखरे बुड़ी जाए एथिपाई तुम्भे माने ताहाकु बरं क्षमा कर ओ सांत्वना दियो अतएव ताहा प्रति प्रेम व्यवहार स्थापन करबाकू मु तुम्भ माननकु अनुरोध करूअछि कारण तुम्भे माने समस्त विषय रे जे बाध्य अट तुम्भ मानक विषय रे सेथिर प्रमाण जेपरि पाए एही उद्देश्य रे मध्य लिखिथिली किंतु तुम्भे माने जाहार किछि क्षमा कर मु मध्य ताहाकु क्षमा करे कारण मु जदि किछि क्षमा करिअछि तेबे जा क्षमा करिअछि ता ख्रीष्टଙ୍କ साक्षात तुमମାନଙ୍କ सकाशे क्षमा करिअछि 11 पद जेपरि हाँ जेपरि शयतान आम्भ मानकर अपकार करिबाकू सुजोग प्राप्त न हुए कारण आम्भे माने ताहार समस्त कल्पना संबंधरे अज्ञ नहु एठी से लिखुचंती पाप विषय गोटे होची व्यक्तिगत पाप विषय लिखुचंती आपण देखिबे 5 पद 6 पद रे किंतु जदि केही दुख देई अछि से मते दुख देई नाही मात्र केतेक परिमाण रे मु अधिक कठिन हेबाकू इच्छा करू नाही तुम समस्त को दुख देई अछि केवल से मते दुख देछि ता नुह समस्त को से दुख देई अछि अधिकांश को द्वारा एपरि लोक जो शास्ति पाई अछि ता पक्षरे यथेष्ट आपण बुझी पारुथिबे पाउल कोडा लिखुछन प्रथम करन्थियो 5 पर्वर गोटे घटना मंडली रे पाप थिला आपण देखिबे जे जने व्यक्ति 5 पर्व 1 पद आमे देखुछु प्रकृत सुना जाउछि जे तुमानको मध्यरे व्यभिचार अछि आ एपरि व्यभिचार जहा कि विजाति मान को मध्य सुधा हुए नाही एपरि कि जने अपना पिता रो भार्या को रखी अछि एई विषय रे साधु पाउल अति कठोर हेले जेतले से जानिले जे मंडली मध्य ताको किछि कहू ना हमको कहीं कि से तो पाप कला कला तार परिणाम से भोगिबो ए प्रकार गोटे दुर्नाम ए प्रकार पाप ए प्रकार कुश्चित पाप करवा लोक मंडल चुप हो बसी
ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ନାହିଁ, ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବହିଷ୍କାର କର। କଣ କର? ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବହିଷ୍କାର କର। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, 5 ପଦରେ ଏପରି ଲୋକକୁ ଶରୀରର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ଶୈତାନ ହସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିବା ମାନେ କଣ? ଏ ଲୋକଟାକୁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାର କରିବ। ଶୈତାନ ହସ୍ତ ମାନେ ଶୈତାନ ହସ୍ତ ଦେଇଦେବା ନୁହଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ତାର ମାନେ ତାକୁ ଶୈତାନ ହସ୍ତ ଛାଡିଦେବା। କାରଣ ସମୁଦାୟ ଜଗତ ଶୈତାନର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ଶୈତାନର ଅଧୀନରେ ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଦରକାର। ଏଇ କଥା ସେ କହିଥିଲେ। ତ ୟା ସକାଶେ କଣ ଅଛି? ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ଅସାମାନ୍ୟ ଅପରାଧ ଅନୁତପ୍ତ ନ ହେଇକି ସେ ରହିଛି। ସେ କେବଳ ମତେ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହିଁ, ସେ ପୁରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଲୋକ ଯୋଉ ଶାସ୍ତି ପାଇଅଛି ତା ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏବେ ସାଧୁ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ସେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତି ପାଇଛି ତାର ପାଇଁ ସେଟା ଯଥେଷ୍ଟ। 7 ପଦରୁ ଆମେ 11 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଣୁ କାଳେ ଏପରି ଲୋକ ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଃଖରେ ବୁଡିଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମାନେ ତାହାକୁ ବରଂ କ୍ଷମା କର, ବରଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ଏବେ କଣ କର? ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି, ପାପ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବ ଆଉ ସେଇ ଭୁଲ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ନ କରନ୍ତି, ସେଇ ଭୁଲ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। এইটা ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଣ୍ଡଳିକ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। 7 ପଦରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ କାଳେ ଏପରି ଲୋକ ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଃଖରେ ବୁଡି ଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ତାହାକୁ ବରଂ କ୍ଷମା କର ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯେ ବାଧ୍ୟ ଅଟ, ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଥିର ପ୍ରମାଣ ଯେପରି ମୁଁ ପାଏ, ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଯାହାର କିଛି କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରେ। ତ ଏବେ କଣ କରିବା? ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକକୁ ବିଚାର କରିଛୁ। ଏବେ ମିଳିତ ଭାବରେ କଣ କରିବା? ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବା। କାହିଁକି? 11 ପଦ ଲେଖା, ଯେପରି ଶୟତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅପକାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ। ଜଣେ ଲୋକକୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବା, କାଳେ ସେ ଶୈତାନର ହାବୁଡରେ ପଡି ସେ କଣ ହବ? ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ନର୍କଗାମୀ ହେବ। ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବେ ଦେଖିବେ, ଛୁଆ ମାନେ ଭୁଲ କଲେ ଆଗ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେମୀ ସ୍ନେହୀ ମା ମାନେ, ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କଲେ କଣ କରୁଥିଲେ? ତାକୁ ବାଡାଉଥିଲେ, ରୁମରେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଥିଲେ। ତୁ ଥା ଏଠି, ତୁ ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ମରିବୁ ଏଠି, ତତେ ଆଜି କଡା ହବ ନାହିଁ। ଇଏ ପିଲା ଛାଟି ପିଟି କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିବ, ମା ତ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କହିବ ଯଦି କିଏ ଖୋଲିଲା ସେ କବାଟ, ତାକୁ ବି ପାନେ ଦିଆହବ। ବାକି ସବୁ ଡରିକି ଚୁପ ହେଇଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ, ଆରେ ଭାଇଟାକୁ ମା ନେଇ ସେଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ମା ତାକୁ ଜଳଖିଆ ଦେଇନାହିଁ। ଏମାନେ ନେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ସେ କଣ ବୋଲି କହିବେ? ମା ଯଦି ଜଳଖିଆ ଦେବ ତମକୁ ବି ବନ୍ଦ, ତମକୁ ବି ବାଡେଇବି। ମାର ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଯାଉଥିବ ଏପଟେ। ତାପରେ ପିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନେହୁରା ହେଇ ସେଠି ଶୋଇ ପଡିଥିବ ସେ। ତାପରେ ମା ନିଜେ କବାଟ ଖୋଲି କଣ କରିବେ? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତି ଥିବ, ମା ନିଜେ କବାଟ ଖୋଲିକି ତାକୁ ଆଣିବେ। କାହିଁକି? ଯେପରି ସେ ଅତିରିକ୍ତ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ବହୁତ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ବିଗିଡି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଭୁଲ କଲେ ମୋ ମା ମତେ ପିଟୁଥିଲେ ଟିକେ, ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଟାପରା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଆସିକିରି କୁହନ୍ତି, ଏରେ ତତେ ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଆଣିଛନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ପୁଅ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଏମିତି ମାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଡଉ ନାହାନ୍ତି,
ତତେ ବାଡଉଛନ୍ତି, ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଥିଲୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ, ତତେ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି ପାଇଁ ବାଡଉଛନ୍ତି। ତ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଆଡୁ ପଶି ଯାଉଥିଲା କଣ, ଯେବେ ବାଡେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଓହୋ ମୁଁ ଆଙ୍କର ଛୁଆ ନେଇ ମତେ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଦିଦି ମୋ ମାକୁ କହିଲି, ଶୁଣିଥିଲି ତ ଚାରିଆଡରୁ, ମାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତୁ ମତେ ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଆଣିଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପିଟୁଛୁ, ତୋର ନିଜର ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ତୁ ମତେ ଏମିତି ପିଟି ନଥାନ୍ତୁ। ମୋ ମା ତ ଧରିକି ପୁରା କାନ୍ଦିଲା, ପୁରା ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି, ତତେ କିଏ କହିଲା। ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଦୂରକୁ ପଳାନ୍ତି। ଏଠି ସାଧୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଶାସ୍ତି ପାଇଛି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଶାସ୍ତି ପାଇଛି, ସେ ଅନୁତପ୍ତ ଅଟେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଭୁଲ ସକାଶେ ତାକୁ କଣ କର, କ୍ଷମା ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ପାପ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ମଣ୍ଡଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ, ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁନି। ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଲାଞ୍ଚ କର୍ମ ଧରା ପଡିଛି, ଆଉ ତାପରେ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଯାଇଛି, ତାପରେ ସେ ଆସିଛି, ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା। ମଦୁଆ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବନେଇ ଦେଇଥିବା, ନାଇଁ କି, ଆଗ ପିଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନୁହନ୍ତି। କାହାର ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଦାନ ଦଉଥିବ, ବହୁତ ସେବା କରୁଥିବ, ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିବା, ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ, କ୍ଷମା ପାଇଲେ, ଆସି ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ବସନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ପାଉଲ ପରେ ପରେ ସଂଶୋଧନ କଲା ବେଳକୁ ସେଗୁଡାକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତ୍ର ଗୁଡାକରେ ପଢିବା। ସେ ତ ଏଇଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକଟା ପାପ କରିଛି, ତାକୁ ତ ମାନେ ଏବେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ଅସାମାନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଥିଲା, ଏବେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଇଛି, ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା ନ ଦେବା କଣ ହବ, ଶୟତାନ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତାପରେ ଆମେ 12 ପଦରୁ 17 ପଦ ଯଦି ପଢିବା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବିଜୟର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ 5ରୁ 11 ପାପ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ 12ରୁ 17 ସେ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପଢିବା ଟିକେ 12ରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ୍ରୋୟାକୁ ଆସିଲା ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ରୂପ ଦ୍ୱାର ମୁକ୍ତ ହେଲେ ହେଁ ମୋହର ଭାଇ ତିତସଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ଘେନି ମାକିଦୋନିଆକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ସୁବାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିବା ଓ ବିନାଶ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ପକ୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନଦାୟକ ସୁବାସ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତେ କିଏ ସମର୍ଥ? ସେହି ଅନେକ ଲୋକ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିକୃତ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପରି କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସରଳ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ କଥା କହୁଅଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 12 ପଦରୁ 17 ପଦରେ ସାଧୁ ପାଉଲ 3ଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 12 ଆଉ 13 ପଦରେ ପାଉଲଙ୍କର ଚିନ୍ତା। କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ହଉଛନ୍ତି, ଯେ ତ୍ରୟାରେ ତିତସଙ୍କୁ ନ ପାଇ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ୍ରୟାକୁ ଆସିଲା ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ମୁକ୍ତ ହେଲେ ହେଁ ମୋହର ଭାଇ ତିତସଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି ନ ପାଇବାରୁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବିଷୟ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ କଣ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମନର ଦୁଃଖ ହଉଛି। ଆଜିର ସମସ୍ୟା କଣ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ତା ମନର ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଷ୍ଟେଜରେ ଯଦି 2 ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଥିଲେ, ଆରେ ଇଏ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା, ମୁଁ ତ ଏକା ସବୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ୟାକୁ ବି ଡାକିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ବି ସଲ୍ ଦଉଛନ୍ତି,
ମତେ ବି ସେମିତି ସଲ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିନିୟର, ଇଏ ଜୁନିୟର। ପାଉଲ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାହିଁରେ କେତେ ବଡ ସେବକଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ପାଇଁ, ଆମେ ଗତ ଦେଖୁଥିଲୁ ତିମୋଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନରେ କେତେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଏବେ ତିତୋସଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ, ଆତ୍ମିକ ପରିବାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଆମମାନେ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ। ଏଠି ଅନେକ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ଭଉଣୀ। ସେମାନେ ମୋର ଭଉଣୀ ବାଇ ଚାନ୍ସ ନୁହନ୍ତି, ବାଇ ଚଏସ୍। ବାଇ ଚଏସ୍। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର, ଆମେ ପରସ୍ପରର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ। କାହିଁକି? ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ। ପାଉଲଙ୍କର ଆଉ ତିତୋସଙ୍କର ଏ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତ୍ରୋୟାରେ ମୁଁ ତିତୋସଙ୍କୁ ନ ପାଇକି ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇ ମୁଁ ପାଇପାରିଲିନି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି 14ରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହୁଏତ ଜଗତରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ପରାଜିତ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ବିଜୟୀ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ବିଜୟୀ ଅଟନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଆରେ 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବି ଅଛି। ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକ ତାର 10:19। ଆମେ ଲୁକ 19:10 ଜାଣିଛୁ, ଏବେ ଲୁକ 10:19 ଟିକେ ପଢିବା। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାପ ଓ ବିଛା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି, ପୁଣି ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି, ଆଉ କିଛି ହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି। ଆଉ କେତେ କ୍ଷମତା ଦରକାର? ଆଉ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ବେଳେ ବେଳେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଏତେ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରୁଥିବ, ତାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପଳା, ହଉ ଯାଉଛି ବୋଲି ପଳେଇବ। ଟିକେ ଟାଣ ଦେଖାଇବ, ଟାଉଟରି ଦେଖାଇବ, ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି, ଯିବୁ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପଳା, ପଳେଇବ ସେ। ଟିକେ ସମୟ ଦେଖେଇବ ସେ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋର ଅମୁକ ଅଛି, ପାୱାର ନାହିଁ ତାର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଶକ୍ତିଟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଅଲରେଡି ଏଗୁଡାକ ପଢିଛୁ। ମାର୍କ 16 ପର୍ବ ତାର 17 ଆଉ 18। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡାଇବେ, ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ, ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିବେ, ପୁଣି ପ୍ରାଣନାଶକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। କାହାର ଚିହ୍ନ ହବ? ଡକ୍ଟର ରେଭରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ଏଇଟା କାହାର ଚିହ୍ନ? ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଚିହ୍ନକୁ ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିଥିବେ। ଲେଖାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡାଇବେ। କାହାକୁ ଭୂତ ଧରିଲେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଡାକ, ପାଳକ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଦିଥର ଦେଖିବେ ଆପଣ। ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇଥିବ ସେ। ହୁଏତ ପାଳକ ମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆରେ ଆରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କଣ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଭୂତ ଛଡାଉଛନ୍ତି, ଭୂତ ଛଡାଇବା ଟେଣ୍ଡର ତ ଆମେ ନେଇଛୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଆରେ ଆରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ବସିକି ଶୁଣିବା କଥା। ଏମାନେ ପୁଣି ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି, ଏମାନେ ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବିରକ୍ତ, ପରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଗତ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ
आत्मिक दान पाई आत्मिक दान व्यवहार हवा कथा ये कौन लिखा जाए विश्वासी मान कहीं सब चिन्ह अनुभूति हम से मो नाम भूत छड़ाइबे नूतन नूतन भाषा कथा कहे हस्तरे सर्प धरिबे हस्तर सर्प धरिबे माने कौन देख मु साप धरिबी मते किछि करिबो नै बोली नहीं से हुए तो को रूम रे थिबे सापटा थिबो बाड़ी बोली धरि देबे दौड़ी बोली धरि देबे जना पड़िबो नै से समय किछि हबो नै आपण गोडे गोडे साप को धरिबे साप कामुडिबो आपण तापर कोन लेखा रहछि पुणी प्राणनाशक कौन पदार्थ पान कले किसी क्षति हम ना तार माने कौन आप विष पीले किसी हम ना विष पीले मरबे किंतु जदि कई आपन को मारिबा विष देछि आपन किसी हम ना कारण विष आमको के देले भी प्रार्थना करिया खाइबो हम प्रभु देइथिबार धन्यवाद सूची करो पवित्र करो ए देइथिबा लोक आशीर्वाद करो आमेन बोली खाउछ तबे विषटा कैंसिल आओ कौन प्रार्थना कर खातु कोट मिलू मिलू कांगाली खातुनि आम बाहर दुकान बजार जहाँ भी खाऊ आम किणिकी सांगे सांगे खाई दौर कोटी पकोड़ी छणा हो समोसा गरम गरम थी सांगे सांगे मिलला माने आखि बंद कर खाऊ प्रथम आप प्रार्थना करूँ छोट प्रार्थना करूँ तू देता मैं खाता आमेन बोलिके से करूँ छोट प्रार्थना भी आप व्यवहार करूँ प्रभु देइथिबार धन्यवाद सूची करो आमेन जदि आप प्रार्थना करेंगे प्रभु दुकानी को भी आशीर्वाद कर दुकानी भी आशीर्वाद प्राप्त हो मु देखी अनेक छोट छोट दुकानी मान जो मु किणिक आने मु प्रार्थना कर प्रभु मन का आशीर्वाद कर तो कौन लिखा अच्छे कौन सी प्राणनाशक पदार्थ पान कले किसी क्षति हम ना से पीड़ित मान हस्त थोइले से सुस्थ हेबे अपन जदि कौन पीड़ित लोक घर को जाइछंती आपण अपेक्षा करंतु नै पालक बाबू प्रार्थना करिवे मु कहिदिबी पालक आज्ञा से प्रार्थना करिवे मु से प्रभु को दास को नै आपण प्रार्थना करू आपण मस्तक हस्त थोई कि आपण प्रार्थना करंतु देखिबे से सुस्थ होई जाय सुस्थ है एटा प्रभुकर वाक्यर प्रतिज्ञा तो एटा हमें देखुछु कोन जे ईश्वरकर धन्यवाद हो से सबु बेले कृष्ण ठार आम घनी विजय यात्रा करती आ सब स्थान ज्ञान रूप सुबास आभ मान द्वारा प्रकाश हो ज्ञान रूप सुबास तो पाउल प्रथम कथा कहते पाउल चिंता कौन जे से त्रया को आसिले किंतु तीतस को देखी ना तेणु से मन रे व्यतिव्यस्त होती पाउलंकर भरोसा कौन आम देखुचु 14-17-16 से सुनिश्चित जे विजय अवश्य घटिब कौन जे सुसमाचार सुगंध गोटे अच्छी और से सौरभटा लोक मान जीवन रे आसी था सुसमाचार गोटे सुगंध अटे कौन लेखा अच्छे 15 पदरे कारण विनाश पाउथिबा कारण परित्राण पाउथिबा और विनाश होथिबा लोक मान मध्य आम मान ईश्वर दृष्टि ख्रीष्ट सुगंध स्वरूप दीटा लोक गोटे हूँ परित्राण पाउथिबा लोक आ गोटे विनाश पाउथिबा लोक परित्राण पाउथिबा लोक पय सुबास किंतु जे ग्रहण करू नाही ता पाइला मृत्युदायक माने सुसमाचार जनक पय जीवनदायक अटे आ जनक पय मृत्युदायक जो लोक ग्रहण कला ता पय जीवनदायक जो लोक सुसमाचार अग्राह्य कला ता पय मृत्युदायक ता पय सुगंध सौरभ होई परिबनी भाभी देखते केते बड़ विषय से कहउछन कारण परित्राण पाउथिबा और विनाश हेउथिबा लोक मानक मध्यरे आमे माने ईश्वर को दृष्टि रे ख्रीष्ट को सुगंध स्वरूप आमे काहे सुगंध हेलु जेतु आमे सुसमाचार नै कि जाउछ चित्र लिखा अछि जे माने सुसमाचार नै आसंती सन को पाद की परि शोभायुक्त चरण समस्त अच्छी कि सुसमाचार जे नहीं कि जाउची तार चरण ही शोभायुक्त तेने से छिंडा जूता पिंधि थाओ कि दामिका बूट पिंधि थाओ कि ता पाद फाटी थाओ किछि जाय आसे नै कि सुसमाचार नहीं कि जाउती बारु कोन अटे ता शक्ति द्वारा एटा हम देखुछु जे परित्राण पाउथिबा लोक पाए एटा सुगंध स्वरूप अन्य पक्षरे लोकों प्रति मृत्युदायक
कौन लेखा 16 पदरे एक पक्षर लोक प्रति मृत्युदायक जन ग्रहण करूना अन्य पक्षर लोक प्रति जीवनदायक सुबास स्वरूप केते बड़ विषय तापरे से 17 पदरे गोटे कथा कहते से अनेक लोक जेपरि ख्रीस्ट ईश्वर को वाक्य विकृत करती अनेक लोक कौन करती ईश्वर को वाक्य को विकृत करती आमे माने सेमान को परि करूना किंतु सरल भाव में ईश्वर को आदेश क्रमे ताहांको साक्षात रे आमे माने ख्रीष्टन को ठारे थाई कथा कहूछु अनेक लोग कौन कर वाक्य को विकृत करन वाक्य जहाँ कहे ताहा न कही तार अर्थ को अनर्थ करन एटा एमिति नुहे एटा सेमिति बोली कहन आमे परे परे देखिबा अनेक समस्या गुड़ाक विषय में साधु पाउल आलोचना करुछन आमे जदि अन्य पत्र गुड़ाक देखिबा से भ्रांत शिक्षा विषय भी कहउछन तो साधु पाउल कौन कहउछंती सुसमाचार को सुसमाचार भाव में कहि आमे एई अध्याय देखुछु जो लोक को मंडली बहिष्कार करा जायथिला परवर्ती समय साधु पाल कहते से अनुतप्त हेलानी मंडली बाहर कला पर खबर नहीं ए अनुतप्त होउछि ए विचलित होउछि करथिया भूल सकाशे ए बहुत माने कष्ट पाउछि ताको क्षमा दे मंडली रे ग्रहण कर सदाकाल पय बहिष्कार करन जदि को लोक मद पी की उत्पात करूछि ताको सस्पेंड करो किछि दिन पय किंतु परवर्ती समय ताको ग्रहण करो किंतु ताको दायित्व रख नहीं कारण से आदर्श नुहे दिन मान मंडली समस्त को आम कौन कर भोटिंग सिस्टम भाया कर समस्त को नहीं आसुचु किंतु आदर्श नेतृस्थानीय व्यक्ति मैंने आशीर्वाद प्रभु आम अनुग्रह करंतु यही अध्याय में देखुचु अनुतप्त पापी सुसमाचार शक्ति जिते सुसमाचार शुणिला जड़े लोक अनुतप्त ही आसुची एटा सुगंध स्वरूप किंतु जे सुसमाचार ग्रहण करू नाही तापाई मृत्युदायक अटे प्रभु आपण मान